राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जानकी कांत स्मरणं जय राम राम। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। बोला पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल। सद्गुरु स्वामिनः जय। अंजनेय स्वामिनः जय। भारत माता की जय। पतित पावन दिव्य मधुर 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 भगवन नाम की जय। जय रघुवीर समर्थ। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सदा बालरूपा विविधा गृहन्त्री महादन्दिवक्त्राभिपञ्चाश्रमान्या विधीन्द्रादिवर्ग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं काव्यकल्याणमूर्तिः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विजये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अदृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेहीसहितं सुरद्रुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वासयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम् भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत्प्रदं मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मनोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत श्री रामचंद्राय परब्रह्मणे नमः। दक्षिणामूर्ति समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामिनः जय। शुकासारिके पूर्णवैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा
नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा श्रीराम। जय जय रघुवीर समर्थ। कृष्णं कमलपत्राक्षं कमनीयं मनोहरं कर्मानुष्ठानसम्पन्नं स्वाध्यायवचनप्रियं कामक्रोधादिरहितं कलिधर्मे प्रतिष्ठितं भक्तानां हितभक्तारं शिवरामं नतोऽस्म्यहं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इंद्रनीलमणिसन्निभदेहं वन्द्यमानचरणं मुनिवृन्दैः लम्बमानतुलसीवनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरं। ज्ञानवैराग्यसम्पन्नं रामभक्तिसुखप्रदं रामध्याने सदा मग्नं रामानन्दगुरुं भजे। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्। श्रीयस्पतिயும் அவாப்த சமஸ்தகாமனுமான ஸ்ரீ பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவருடைய பரிபூர்ண கிருபையினால நிறைய சத்சங்கங்கள் நடந்துருக்கு. நமக்கும் அதில் கலந்துக்கிற மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும். வேதோகிலோ தர்மமூலம் அப்படிங்கிறார். சர்வ தர்மத்துக்கும் எது மூலமாக இருக்கு? ராமாயணமா, பாகவதமா, மகாபாரதமா, அதெல்லாம் பண்ணினது. சர்வ தர்மத்துக்கும் மூலம் வேதம். வேதம் அபௌருஷேயமான ஒருத்தரால் பண்ணப்பட்டது என்று ஒருத்தர் உட்கார்ந்து எழுதினது கிடையாது. வேதம் அது அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குது. சுதசித்தமாக இருந்துகிட்டே இருக்கு. வேதம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதுக்கு ஸ்ருதின்னு பேர். ஸ்ருதினா காதுன்னு ஒரு அர்த்தம். கேட்குறோம், ஒன்று காதுனால கேட்கணும். ஸ்ருதின்னு பேர் வேதத்துக்கு. ஸ்மிருதி அப்படின்னு ஒன்று. அது என்னதுன்னா, ரிஷிகள்லாம் அந்த வேதத்தை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி. ஆயுஷ் ஹோமம்னா இந்த மந்திரத்தை எடுத்துக்கோ இப்படி பண்ணு. சஷ்டியப்த பூர்த்தினா இந்த மந்திரத்தை எடுத்துக்கோ இப்படி. ஒரு மேனுவல், வேதத்தை நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மேனுவல் தான் ஸ்மிருதி. சாஸ்திரம்னு சொல்கிறோமே அது. அந்த ஸ்மிருதியை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அவளுக்கெல்லாம் ஸ்மார்த்தான்னு பேர். ஸ்மிருதியை யார் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அவளுக்கு ஸ்மார்த்தா வைஷ்ணவானா. நம்ம பாகுபாடுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அது அப்படி யூஸ் ஆகாது. ஸ்மார்த்தான்னா ஐயர், வைஷ்ணவான்னா ஐயங்கார்னு நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோமே தவிர அது ஒரு அர்த்தம் அது கிடையாது. ஸ்மிருதியை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாலோ அத்தனை பேரும் ஸ்மார்ட்டா தான். பகவான் விஷ்ணுகிட்ட யாருக்கெல்லாம் மனசு ஈடுபடுறதோ அத்தனை பேரும் வைஷ்ணவான் தான். பரமேஸ்வரால்கிட்ட யாருக்கெல்லாம் மனசு ஈடுபடுறதோ அத்தனை பேரும் செய்வாள் தான். இதில் ஒன்றும் இது கேட்டகரைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான விஷயம் இல்லை. ராமச்சந்திரமூர்த்தி விஸ்வாமித்திரரோட நடந்து போகிறார். விஸ்வாமித்திரர் தசரதர் மகாராஜாட்ட என்னுடைய யாக சம்ரக்ஷணத்துக்கு உங்கள் குழந்தைகள் 2 பையனை கூடுன்னு ஐஷின் போகிறார்.
தாடகாவதத்துக்கு, விஸ்வாமித்திர யாக சம்ரட்சணத்துக்கு. நடந்து போற அலுப்பு தெரியாம இருக்கணும் குழந்தைகளுக்கு. 12 வயசு தானே குழந்தைகளுக்கு. அப்போ இப்போ மாதிரி பைக்கு இறக்கும் போதே அப்பாவோட பைக்கில் போகலாம், காரில் போகலாம். அப்போ நடந்து தான் போகணும். ராஜா குழந்தைனால ரத்தத்தில் வேணா போகலாம். ஆனால் விஸ்வாமித்திர மகரிஷிகிட்ட ரத்தம் கிடையாது, நடந்து தான் போகணும். இந்த நட அலுப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக கதை சொல்லிட்டே விஸ்வாமித்திர ரிஷி. கங்கை எப்படி பூமிக்கு வந்தது, முருகர் எப்படி பிறந்தார், சதீதேவி எப்படி மலை மகளா அவதாரம் பண்ணி உமாவா பரமேஸ்வரால கல்யாணம் பண்ணிட்டா, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த கதையெல்லாம் அப்படியான்னு ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஸ்ரத்தையா இந்த கதையெல்லாம் கேட்டுட்டே நடந்து வர. என்ன பாகவதம் தான் அதுக்கு பதில் சொல்றதுன்னா, நான் வைஷ்ணவானாம் யதா சம்புகு சைவானாம் யதா விஷ்ணு. பரமேஸ்வரால் மாதிரி பெரிய வைஷ்ணவா யாரும் கிடையாது, மகாவிஷ்ணு மாதிரி பெரிய சைவால் யாரும் கிடையாது. என்னன்னா நமக்கு வேணும் இந்த புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்கே, இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் இருக்கே, அது நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நம்ம புத்திய அதுல பிரவேசிச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அது கிடைக்கும் அதுல இருந்து. ஆனா அது என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாது. முதல்ல சம்பாதிச்சிடுறோம், அதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் எக்ஸெப்ஷன் எடுத்துக்கலாம்னு பாக்குறோம் முன்னோம் அது மாதிரி. ஆனா படிக்கும் பொழுது அது தெரியாது. டைரக்ட் ஆக்சஸ் படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, படிக்கும் பொழுது எல்லாம் தான் படிப்போம். நம்ம யூஸ் பண்றது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா, நான் இப்போ 10 லட்ச ரூபா வச்சிருக்கேன், அந்த 10 லட்ச ரூபாயில எப்படி எல்லாம் கணக்கு காட்டலாம்னு பாக்குறோம். ஆனா படிக்கும் பொழுது 10 லட்ச ரூபாய்க்கு எப்படி கணக்கு காட்டுறதுன்னு படிக்க மாட்டோம். படிக்கும்போது எல்லாம் படிக்கும். அப்ப புஸ்தகத்தை ஒரு கிரந்தத்தை நம்ம அணுகும் பொழுது நம்ம புத்தி அதுல செலுத்தாம இருக்கணும். அப்பதான் அது என்ன சொல்ல வந்ததோ அது புரியணும். ஸ்ருதிங்கிறது வேதமா இருக்கு, ஸ்மிருதி அந்த வேதத்தை யூஸ் பண்றதுக்கு சொல்லித்தர மேனுவல் ரிஷிகள் பண்ணியிருக்காங்க. வேதத்துக்கு தமிழ்ல கூட எழுதா கிடவின்னு ஒரு பேர். எழுதா, யாரும் அதை எழுதல, அது இருந்துட்டு தமிழ்ல மறைன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அது நிறைய விஷயத்த ஒளிச்சு வச்சுக்கும் வேதம். அதை நம்ம அது வேத மாதாவை சரணாகதி பண்ணி அணுகினாதான் அது சொல்லும் விஷயத்த. 150-200 வருஷத்துக்குள்ளதான் வேதத்துக்கு புஸ்தகமே. அதுக்கு முன்னாடி வேதத்துக்கு புஸ்தகமே கிடையாது. குருநாதர் வாத்தியார் சொல்லுவார், பசங்கள்லாம் காதால கேட்டு திரும்பி சொல்லு, புக்கு வச்சுட்டு ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. இப்போ 150-200 வருஷத்துலதான் புஸ்தகமே வேதத்துக்கு புக்கே கிடையாது. முன்னாடி வேதம்னா எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா உட்காந்து சொல்லுவா, கேட்டு காதால கேட்கணும். ஸ்ருதின்னு பேர். காதால கேட்டாத்தான் வரும் வேதம். அதுதான் திருவள்ளுவரும் சொல்றார், செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம். வேதத்தை தான் சொல்றார் அவர். அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. எல்லா செல்வத்தை விட பெரிய செல்வம் எதுன்னா வேதம்பா. ஏன்னா காதால கேட்டாதான் வேதம். அந்த வேதம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு புரிய மாட்டேங்குது, சாதாரண ஜனங்களுக்கு புரியல. ஆனா பகவத் சரணத்தை போய் அடையணுங்கிற எண்ணம் இருக்கு. அதுக்கு வழி வேதத்துல தான். அது எந்த வழியா வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கணும். கர்ம மார்க்கமோ, யோக மார்க்கமோ, பக்தி மார்க்கமோ, ஞான மார்க்கமோ, ஞானியா போகணும்னா கூட, சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போனோம்னா கூட வேதத்துல தானே இருக்கு. அது எப்படி சன்னியாசம் வாங்கிக்கணும், என்ன பண்ணணும், அதிவர்ணாசிரமி ஆனோம்னா கூட அதுக்கும் வேதம் சொல்றது. ரமண பகவான், ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்லாம், விவேகானந்தர் மகாராஜனா இருந்தாரு, அவர்களும் அதிவர்ணாசிரமின்னு பேர். இந்த வர்ண ஆசிரம தர்மத்துக்குள்ள இருக்க மாட்டான், அதை தாண்டினவா, இந்த நிலையை தாண்டினவா. ஏன்னா அவ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பிரம்மச்சாரியா, கிரகஸ்தரா, சன்னியாசியா,
பரமஹம்சரான்னு எப்படி சொல்றது? அவர் பரமஹம்சர் தான், ஆனா பக்கத்துல மண்ணியும் உட்காந்துருப்பான். இது புரியுமோ நமக்கு? இப்போ மண்ணி உட்காந்துருக்காளே பரமஹம்சர்னா இல்லையே வேணாம் போனோம் அப்படி சொல்ல முடியாது. அது நிலை. அதிவர்ணாசிரமிங்கிறது ரமண பகவான் முப்பாண்டே தான் இருந்தார். அதுக்காக அவர் பிரம்மச்சாரி, அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கலங்கிறதுனால ரமண பகவான பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லிட முடியுமா? இல்லை சன்னியாசின்னு சொல்ல முடியுமா? ஞானி. இவன் அதிவர்ணாசிரமின்னு அர்த்தம். இந்த ஆசிரம தர்மம் வர்ண தர்மத்தெல்லாம் அவ கடந்துட்டான், தாண்டி போயிட்டான். இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பிரமாணமா இருக்குன்னா வேதம் சொல்லணும். வேதம் தான் சர்வத்துக்கும் பிரமாணமா, சர்வத்துக்கும் வேதம் தான் பிரமாணம். வேதத்தை வச்சுதான் பிரம்மதேவர் ஜெகத்தையே சிருஷ்டி பண்றார். அப்போ வேதம் துப்பினது தான் ஜெகத்தே. பூமினா ஜெகத்தின பூமின்னு அர்த்தம் இல்லை, எல்லாம் 7 அண்ட கடாகங்களும் 14 லோகமும் அண்ட கடாகம் பூரா வேதம் துப்பிடும். வேதம் நேரம் புரிய மாட்டேங்குது, நமக்கு புரியல. வேதம் என்ன சொல்றதுன்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது, அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல. இப்போ இன்னதை இப்படி பண்ணுப்பா அப்படின்னு ரிஷிகள் ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள் எழுதினார். கிரகியக்காரர்னு பேர். ஒரு கிரகியம் எழுதுறாருன்னா அவருக்கு கிரகிய ஆபஸ்தம்ப கிரகிய சூத்திர அப்படின்னா அது யார் எழுதினதுன்னா பேர்லயே இருக்கு, ஆபஸ்தம்பர் எழுதிட்டார். போதாயன கிரகிய சூத்திரம், திராக்கியாயன கிரகிய அப்படின்னா அந்த ஆபஸ்தம்ப கிரகிய சூத்திரம் தர்மசாஸ்திரம். ஆபஸ்தம்பர் என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம அபிவாதியில சொல்றோம்னா ஆபஸ்தம்ப சூத்திரஹான்னு சொல்றோமே, அப்படி சொல்றவாள்லாம் ஆபஸ்தம்பர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை பண்ணணும். போதாயன சூத்ரான்னு சொல்றவாள்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். திராக்கியாயன சூத்ரா ஆசுராயணம்னா என்ன, யார் என்ன சொல்றாலோ அந்த வம்சத்துல அவா சூத்திரத்துல வரவா அந்த ரிஷிகள் சொல்றத பண்ண வேண்டும். இதுக்கு கிரகியம்னு பேரு. இப்போ ஆபஸ்தம்பத்துல ஆயுஷ் ஹோமத்துக்கு எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது. இப்ப ஆபஸ்தம்பகாரெல்லாம் ஆயுஷ் ஹோமம் பண்றானே, எப்படி பண்றான்னா போதாயன உக்த பிரகாரன்னு போதாயனர் சொல்லி இருக்கிற மந்திரத்தை வச்சுதான் இப்ப நம்ம ஆயுஷ் ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ இப்போ இது இப்போ ஆபஸ்தம்பத்துல ஆயுஷ் ஹோமம் கிடைக்கலங்கிறதுனால ஆயுஷ் ஹோமம் பண்ண வேண்டாம்னு அர்த்தம் இல்லை. போதாயனர் சொல்லியிருக்காரு, அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். கிரகியக்காரரும் இந்த வேதம் முதல்ல வேதம் சொல்றது புரியல, என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, எப்படி ஃபாலோ பண்றதுன்னு தெரியல. இந்த வேதத்துக்கு அடுத்தது இந்த கிரகியக்காரர் ஆபஸ்தம்பர் என்ன சொல்றாரோ போதாயனர் என்ன சொல்றாரோ ரெண்டாவது அதை எடுத்து அது பிரமாணமா எடுத்துக்கணும். எனக்கு ஆபஸ்தம்பர் இருக்குன்னு தெரியாது, நான் கிரகிய சூத்திரம் படிக்கல, நான் என்ன பண்றது புரியல, என்ன சொல்றதுன்னு புரியல, எது ஆபஸ்தம்பம் எது போதாயனம் அதுவே தெரியல, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா இது யஜுர்வேதக்கார ஆளுங்களா காரிக்கைன்னு ஒன்று, கபர்தி காரிக்கைன்னு ஒன்று இருக்கு. அது யஜுர்வேதத்தை பேஸ் பண்ணி நிறைய ரிஷிகள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்ரஸ் பண்ணின ஒரு வருஷன் சாஸ்திரம். அதுக்கு அடுத்தது தர்மசாஸ்திரம்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு, தர்மசாஸ்திரம் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் கேரளாவில் நம்ம பிரமாணமாக என்ன வச்சுட்டு இருக்கோம்னாக்க வைத்தியநாத தீட்சிதர்னு ஒரு மகாத்மா இருந்தார். அவர் தர்மசாஸ்திர புஸ்தகம் போட்டிருக்கு. நான் தலகாணியாக 7 புஸ்தகம் இருக்கு. ஸ்மிருதி முக்தா பலம்னு பேர் இருக்கு அந்த புஸ்தகத்துக்கு பேர். அதுதான் தர்மசாஸ்திரமா இன்னைக்கு நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம், பிரமாணமா நம்ம தமிழ்நாட்டிலாம் வச்சுட்டு இருக்கிற புஸ்தகம். அதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்க்கணும். அதுவும் எல்லாம் கலெக்டிவா இருக்கும், கலெக்டிவா உள்ள தர்மசாஸ்திர புஸ்தகம். அதுலயே என்ன சொல்லியிருக்குன்னு தெரியல. வைத்தியநாத தீட்சிதேயம்னு பேர் அதுக்கு. அதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு தெரியல, ஏன்னா என்கிட்ட அந்த புக்கு இல்லை. எங்க ஆத்துல வைத்தியநாத தீட்சிதேயம் இல்லை. நான் மாசாந்திர குமுதம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன், கல்கண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். வைத்தியநாத தீட்சிதம் ஸ்மிருதி முக்தா பலம் இல்லை, என்ன பண்றது? அப்பதான் பகவான் பார்த்தார், இவா மேல மேல இப்போ கிருதயுகம் முடிஞ்சு திரேதாயுகம் முடிஞ்சுட்டு மேல மேல
என்ன பண்ணுவா பாவம், ஜனங்கள்லாம் என்கிட்ட வரணும்னா வேதப்படி வந்தால் தான் என்கிட்ட வர முடியும். வேதப்படி வரக்கூடிய வழிகள் நம்ம குறைச்சி இறக்கி சொல்லிட்டு வரோம். அதுக்கு அதிகாரத்துவம் இல்லாமல் பயின்றிருக்கா. நம்ம ஒருபடி இறக்கினா ஜனங்கள் 10 படி இறங்குறாங்க. இது என்ன பண்ணுறது பகவான் பார்த்து கடைசியில் சரி அவளுக்கு மேலிருந்தே நம்ம பேசினா புரிய மாட்டேங்கிறது. நம்ம அவளை மாதிரி கீழே இறங்கி அவள ஒருத்தரா ஆகி நீ இப்படிலாம் பண்ணினேன்னா பகவானை போய் அடையலாப்பான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி, அது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணினா நீ இதை இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லும், வேதம் சொல்லும். நீ இதை இப்படி பண்ணு, இப்படி பண்ணினா இன்ன பலன், இப்படி பண்ணினா பாபம் அப்படின்னு உனக்கு வேதம் சொல்றது. பகவான் பார்த்தா அப்படி சொல்லக்கூடாது. இப்படிலாம் பண்ண முடியும்னு அவனுக்கு ஜனங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்கு நம்மளே அவள ஒருத்தரா இருந்து இப்படிலாம் பண்ணி காட்டலாம். தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி காட்டலாம். அனுஷ்டானம் பண்ணி காமிச்சா போருமா? திரேதாயுகத்தில் ராமச்சந்திரமூர்த்தி மனுஷனா அவதாரம் பண்ணினா வைகுண்டம் போயிட்டார்னா இப்போ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அனுஷ்டானம் மாத்திரம் பண்ணினா போறாங்க. அதை ஒருத்தர் எழுதி வைக்கணும். பகவான் அவதாரம் பண்ணி இந்த தர்மங்களை நமக்கு காண்பிச்சார், வாழ்ந்து காண்பிச்சார் அப்படின்னு எழுதி வைக்கணும். அவர் எழுதுறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும். இப்போ பகவானை பற்றி ஒருத்தர் எழுதணும் அப்படின்னா, ஏன்னா வேதத்துக்கு தான் யாரு அபௌருஷேயமானது, எழுதா கிழவி வேதம். பகவானை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னா பகவானை தெரிஞ்சவாறா தான் இருக்க முடியும். அனுமானத்தினால எழுதக்கூடாது. ஏன்னா எனக்கு இன்னைக்கு ஒன்று அனுமானம் வசதியாக தோணும், 100 வருஷம் கழிச்சு அந்த அனுமானம் வேஸ்ட்ன்னு தோணும். இல்லை 100 வருஷம் கழிச்சு அந்த அனுமானமே பகவான் மாதிரி தோணி போயிடும், அதுக்கிட்டே யாரும் வரமாட்டோம். ரெண்டு டேஞ்சரும் இருக்காது. அப்போ என்னன்னா அனுமானமாக எழுதக்கூடாது, நேரில் பார்க்கணும், தனக்கு தோணினதை எழுதிடக்கூடாது. அப்போ பகவத் துல்லியமா ஒருத்தர் வரணும். அது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி வந்த முதல் இதிகாசம் தான் ராமாயணம்னு பேர். இப்போ என்னன்னா பகவான் பார்த்தா வேதமும் இவனுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது, ஸ்ருதி புரியல, ஸ்மிருதி புரியல, அப்போ சாஸ்திரங்கள் புரியல, தர்ம சாஸ்திரங்கள் புரியல, கிரிக்கியம் புரியல. அப்படின்னா இதிகாச புராணத்தினால பகவானை எப்படி அடையிறதுங்கிற வழியை சொல்லலாம். இதிகாச புராணத்தினால என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஹரிச்சந்திரன் ஒரு இதிஹாசம் அப்படின்னா இதி ஈஹா ஆச, இதி இது மாதிரி, ஈஹா சேஷ்டிதம் சுச்சுவேஷன், ஒரு கதை ஸ்டோரி, ஆசை இருந்தது. இது மாதிரி ஒரு நாள் இருந்ததுப்பா. ஹரிச்சந்திரன் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் என்னாலும் பொய் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ சொன்னால் குழந்தைகளுக்கு நம்மளும் பொய் சொல்லணும். அப்போ என்னன்னா 40 வயசு 50 வயசு 60 வயசு உள்ள தாத்தா 4 வயசு 5 வயசு உள்ள பேரனுக்கு கதை சொல்ற மாதிரி கோட்டி கல்பமா ஆதியே இல்லாத இருக்கக்கூடிய பகவான் நம்மள மாதிரி உள்ள குழந்தைகளுக்கு சொல்ற கதை இதிகாசம். அதுல முதல் இதிகாசத்துக்கு ராமாயணம்னு. அப்ப ஏன் இதை ஒருத்தர் ரிஷியை வச்சு பண்ணுவானே அப்படின்னா அவெல்லாம் பிரபாவசாலி. என்ன பிரபாவசாலிகள்? ஏன் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, வேதம் எதுக்கு வந்தது, இதிகாச புராணங்கள்லாம் எதுக்கு வந்தது அப்படின்னா தெரிஞ்ச விஷயத்தை சொல்றதுக்கு ஒரு கிரந்தம் தேவையில்லை. நம்ம ஆப்பிள் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது, அது ராமாயணத்தில் இருக்கா பாரு அப்படி வேண்டாம். ஆப்பிள் சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு நமக்கு தெரியணும். வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா நல்லது, நிறைய காரம் சாப்பிடக்கூடாது, இதுக்கெல்லாம் ராமாயணமோ பாகவதமோ வேண்டாம். ஏன்னா இதெல்லாம் பிரத்யக்ஷம். 2 விஷயத்தினால நம்ம ரெண்டு விஷயத்தினால நம்ம லோகத்தை எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம். அப்போ நமக்கு தெரியாததை சொல்றதுக்கு தான் ராமாயணம் வரணும், வேதம் வரணும், சாஸ்திரத்தை வரணும். நமக்கே தெரிஞ்சது அது ஒரு புஸ்தகத்தை கிரந்தத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்போ நமக்கு தெரியாதது 2.
என்ன ரெண்டு தெரியாது நமக்குன்னா, தர்மம் தெரியாது, ஈஸ்வரன் தெரியாது. பாக்கி என்ன நமக்கு தெரியும். அமெரிக்கா இருக்கான்னா விசா வாங்கிட்டு ஃப்ளைட்டில் ஏறி போனால் அமெரிக்காவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. லண்டன் இருக்குன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம், தேள் கொட்டுன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம், பாம்பு கொத்துறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரியாதது என்ன? தர்மம் தெரியாது. அப்ப தர்மம் தெரியாது. அந்த தர்மப்படி நடந்தா போய் அடையக்கூடிய சரணமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரன் தெரியும். அப்ப இந்த பரபிரம்மத்தையும் தர்மத்தையும் தெரியாததை சொல்றதுக்கு தான் கிரந்தம் வேணும். அப்போ ரெண்டு விஷயத்தினால நம்ம லோகத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்று பிரத்யக்ஷம், இன்னொன்று அனுமானம். இது ரெண்டுத்தினால தானே தெரிஞ்சுக்கலாம். லோகம் பூரா நம்ம எதனால தெரிஞ்சுக்கலாம்? ரெண்டே பார்வை தான் நமக்கு. ஒன்று பிரத்யக்ஷம், பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், இன்னொன்று அனுமான பிரமாணம். பிரத்யக்ஷமா நடக்கிறதே கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிறோம், தெரியும். பிரத்யக்ஷம் நன்னா தெரியுது. அனுமானத்தினாலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஆனா டீப் டைவ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த அனுமானத்துக்கும் பேசு பிரத்யக்ஷமா. ஏன்னா அங்க புகையிறது, உடனே அனுமானம் என்ன, நாங்க நெருப்பு இருக்கு, புகஞ்சா நெருப்பு இருக்குங்கிறது அனுமானம் மாத்திரம் இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி பிரத்யக்ஷமா நெருப்பையும் புகையும் சேர்த்து பார்த்துருக்கோம். அதனால இப்ப அனுமானிக்க முடியறது அங்க புகையிறது, அதனால நெருப்பெறிகிறது. ஆனா இது ரெண்டுத்தை வச்சுட்டு தர்மத்தையோ பகவானையோ அடைய முடியல. முடிஞ்சிருந்ததுன்னா இத்தனை நேரம் அடைஞ்சிருப்போம். இத்தனை நேரம் நம்ம முன்னாடி கிருஷ்ணர் இருப்பானே, இத்தனை நேரம் நம்ம ராமரோட பேசிட்டு இருப்போமே. இல்ல, அப்ப இது ரெண்டும் நமக்கு போறல. இது ரெண்டும் எப்போ போறலையோ அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் தாண்டி ஒண்ணு வேண்டி. ஏன் அப்படின்னா உன் பிரத்யட்சத்தை உன்னால நம்ப முடியல. ரோட்ல நடந்து போயிட்டே இருக்கோம், நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் போற, அவர் தோல்ல தட்டுறோம், என்னடா கணபதி எப்படி இருக்க அப்படின்னு அவர் தோல்ல தட்டுறோம். திரும்பினா வேற யாரும், சாரி 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 சார் ஃப்ரெண்டுன்னு நினைச்சுன்னு தட்டிட்டேன். அப்போ நீ தானே பிரத்யட்சமா பார்த்து தட்டுற, அப்போ உன் பிரத்யட்சத்தை உன்னால நம்ப முடியல. அது உன்னை காலை வாரி விட்டுருது. நான் அவரை நினைச்சு கூப்பிட்டேன் சார், சாரி சார் அப்படின்னு. அப்போ பிரத்யட்சமா பார்த்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகல. அனுமானமும் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா அது நான் அந்த காரியம் அப்படி முடியும்னு நினைச்சேன் சார், அது கடைசியில் நடக்கலை. அது மாதிரி அப்போ அனுமானமும் அங்கே ஃபெயிலியராக போயிடும். அப்போ சாஸ்திரம் மாத்திரம் எப்படி நம்புறதுன்னா, ஒன்ன மாதிரி ரிஷிகள்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்கியே, ஒன்ன மாதிரி இல்லை, ஒன்ன மாதிரி லட்சம் பங்கு கோடி பங்கு பிரபாவசாலிகளா இருக்கிறதுனாலையும் திரிகால ஞானிகளா இருக்கிறதுனாலையும் அந்த ரிஷிகள் சொல்றத நம்பவே. ஏன் அப்படின்னா அவ ஒன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ஒண்ணு நாளைக்கு ஒண்ணு பேச மாட்டான். ஸ்ரார்த்தம் பண்ணணும் அப்படின்னா கிருதயுகத்துல ஸ்ரார்த்தம் பண்ணினா போறோம், கலியுகத்துல ஸ்ரார்த்தம் பண்ண வேண்டாம்னு எந்த ரிஷிகளும் சொல்ல மாட்டான். நீ சந்தியாவதனம் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல, கலியுகம் தானேன்னு எந்த ரிஷிகளும் சொல்ல மாட்டான். ரிஷிகள் ஒரு தடவை சொன்னதுதான் அது பூமி இருக்கிற வரைக்கும் மாறாது, சூரிய சந்திரன் இருக்கிற வரைக்கும் மாறாது. அத பண்ணினா அந்த பலன் அறுவடைனா அந்த பலனை நீ அறுத்துதான் ஆனும். அது ஃபேவரபிளா இருக்கா அட்வர்ஸா இருக்காங்கிறது நீ விதைக்கிறது பொறுத்து. அப்போ கோடி பங்கு நம்மளை விட பிரபாவசாலிகளா இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் அந்த வால்மீகிங்கிற மகரிஷிய வச்சு பகவான் இவா என் சரணத்துக்கு வரணும்னா வேதத்தினாலேயோ சாஸ்திரத்தினாலேயோ இவாளால வர முடியாது, சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இவாளால நடக்க முடியாது, ஆனா என்கிட்ட வந்துதான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது சாஸ்திரப்படி எல்லா விஷயத்தையும் பண்ண முடியலன்னா கூட இவா உட்கார்ந்து கதை கேட்டா போறோம் என்னை வந்து அடையலாம். அப்ப என்ன அப்படின்னா இது நம்ம நிலைமைய தெரிஞ்சுட்டு பகவான் நமக்கு கொடுக்கிற கை. அப்ப என்னன்னா நம்ம கையையாவது தூக்கணும். படிக்கட்டுல ஏறி போக வேண்டாம், படிக்கட்டு போடாத மலையில ஏறி போக வேண்டாம், நீ லிப்ட்ல போக வேண்டாம், எஸ்கலேட்டர்ல ஏறி நிற்க வேண்டாம், ஒண்ணுமே கையை மமதேகி கராவலம்பம். அப்ப என்ன கையையாவது தூக்கணும். அந்த கையையாவது தூக்குறதுங்கிறது தான் கலியுகத்துல பஜனை பண்றது, கதை கேட்கறது.
அப்ப கதை கேட்கணும் கலியுகத்துல அப்படின்னா ஒருத்தர் எழுதி வைக்கலாம், எழுதி வச்சா தானே சொல்ல முடியும். அதனால வால்மீகி பகவானுக்கு ஆதி கவின்னு பேரு, ராமாயணத்துக்கு ஆதி காவியம்னு. முதல்ல இது இருக்கிறதுலயே பூமியில இருக்கிறதுலயே பழைய புஸ்தகம் ராமாயணம். ரிஷிகள் பண்ணினதிலேயே இதிகாச புராணத்திலேயே லேட்டஸ்ட் பாகவதம். அது ரெண்டுத்தை தான் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம், ராமாயணம் பாகவதம். அப்படின்னுமோ ஒரு கதை இல்லை சார். இது ராமாயணம் வச்சுட்டா புண்ணியம், பாகவதம் வச்சுட்டா புண்ணியம், அப்படி இல்லை. அது அதுக்காக எழுதி வச்சிருக்கா ரிஷிகள். கதை கேட்க இந்த 1001 இரவுகள்னு ஒரு புஸ்தகம், நாவல். அது நாவல் மாதிரி. அது ராமாயணமோ பாகவதமோ ஒரு ஆத்துல 4 புள்ளைன்னு இருந்தா, கதை கேட்டு பிறந்த பிள்ளைக்கும் கதை கேட்காம பிறந்த பிள்ளைக்கும் மூஞ்சியை பார்த்தா வித்தியாசம் தெரியுமா அண்ணா? இந்த கர்ப்பத்துல கதை கேட்டு பிறந்த பிள்ளைக்கும் இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல போய் பாருங்க, நீங்க ஸ்கூல்ல போய் பாருங்களேன், வித்தியாசம். இந்த மூஞ்சி முகத்துல வித்தியாசம் இருக்கு. கதை கேட்டு இந்த கர்ப்பத்துல இந்த குழந்தை கதை கேட்டிருக்கு, இவன் அம்மா ஏதோ சினிமா பாக்கெட்டு கேட்டு பெற்றிருக்கான்னு முகத்தை பார்த்தா தெரியும் வித்தியாசம். அப்ப என்னன்னா அது செல்ல அளவுல போய் கிளியர் பண்றது. நம்ம ஒரு அந்த சாநித்தியம் இருக்கு பாருங்க. அது என்னமோ கதை ராமாயணம் வச்சுட்டா கேன்சர் சரியாகும், ராமாயணம் வச்சுட்டா டிபி அப்படி இல்லை. அது ஆத்மா சுத்தம் ஏற்படுறது. இந்த பவசாகரம் போறதே எதுக்கு? அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த ரிஷி பண்ணியிருக்காரு. இந்த ரிஷி பண்ணினதுனால முதல்ல வந்த இதிகாச ராமாயணம், பழைய புஸ்தகம். அதுல முதல்ல வந்த ஸ்லோகமே மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்த்வம் மகமசாஸ்வதி சமாக யத்ரௌஞ்சமிதுனாதேகம் அவதி காமமோகிதம். இதுதான் பழைய ஸ்லோகம். முதல்ல வந்த சந்தஸுக்கு உட்பட்ட இருக்கிற ஸ்லோகம் 4 பாதமா இருக்கு பாருங்க. ஒரு ஸ்லோகம்னா 4 வரி இருக்கும், 4 வரியும் முன்ன பின்ன இல்லாம அலைண்டா இருக்கும். முதல் வரியில 32 அக்ஷரமா, அடுத்த வரியில 32. அடுத்தது சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்த். இப்படி அப்படியே மாலை கோத்தாம முன்ன பின்ன இல்லாம இருக்கு பாரு. ஏஷ மிருகாங்கோபி மிருகயாயாச பரிஸ்ராந்த விஸ்ராந்தை நமஜ்ஜன பரிவிருதே மஜ்ஜன கிரகாபிமுகே தத்ரஸ்தசி. இது மாதிரி ஒரு பிரேக்கே இல்லாம ஸ்டேட்மெண்டா இல்லையோன்னு. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே. இப்படி அளவா இருக்கணும். அந்த அளவுல வந்த முதல் ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகம். மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்த்வம் அகமசாஸ்வதி சமாஹ யத்ரௌஞ்சமிதுனாதேகம் அவதி காமமோகிதம். அதனால வால்மீகி பகவானுக்கு ஆதி கவின்னு பேரு, ராமாயணத்துக்கு ஆதி காவியம்னு பேரு. பிரம்மதேவர் எப்படி ஜெகத்தை சிருஷ்டி பண்ணினாரோ அது மாதிரி ராமாயணத்தை சிருஷ்டி பண்ணினாரா வால்மீகி பகவான். அந்த வால்மீகி பகவான் தன் ஆசிரமத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார். தபஸ்வாத்யாய நிரதம். ராமாயண புஸ்தகத்தை திறந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ராமாயணத்து புஸ்தகத்தை திறந்தாக்க முதல் ஸ்லோகம் அது. தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்சா வால்மீகி முனிபுங்கமம். யாரும் தான் ஒரு விஷயம் பண்றோம் அப்படின்னா தன்னை பத்தி தெரியப்படுத்தணும்னு தானே நினைப்பான். தங்கிட்ட உள்ள ஸ்ரீய முதல்ல வைப்பா. ஒரு வால்மீகி பகவான் ரிஷி ஆனதுனால அவர்கிட்ட உள்ள ஸ்ரீ என்ன? தபஸ். அதனால முதல் சப்தம் தபஸ்வாத்யாய நிரதம். சில சொற்களுக்கெல்லாம் மங்களவாச்சின்னு பேர். மங்களம் ஓம் அப்படிங்கிற சொல்லு, அத அப்படிங்கிற சொல்லு, தத் சப்தம். தத்
இதுக்கெல்லாம் மங்கள வாச்சின் பகவான் வாயை திறந்து முதல்ல பேசும் பொழுது ஓங்காரஸ்ச அதசப்தஸ்ச துவாவேதோ பிரம்மணப்புரா. முதல்ல பகவான் சொன்ன ரெண்டு சொல்லு என்னன்னா ஓம் அத, இததான் சொன்னான் பகவான். இப்போ என்னன்னா இந்த தத் சப்தம் இருக்கே அது மங்கள வாட்சி. ராமாயணம் ஆரம்பமே தகாரம். தபஸ்வாத்யாதிரதம் தாளதான். இப்போ காயத்ரி பஞ்ச மந்திரம் கூட தாளதான் ஆரம்பிக்கிறது. தத்து சவிதுர் வரேண்யம் வர்கோ தேவ தான் தான் ஆரம்பிக்கிறது பாருங்க. தத் சவிதுர் வரேண்யம் ததோ ராவண நீதாயான்னு சுந்தரகாண்ட ஆரம்பம் தத் சப்தத்துல. ஆதித்ய ஹிருதயம் கூட ததோ யுத்த பரிஸ்ராந்தம் தத் சப்தத்துல. தத்து இருக்கே மங்கள வாச்சின்னு பேர். மங்களமா எது ஆரம்பிக்கிறார் தத் சப்தத்தை தான். அதை இங்க ஆரம்பிக்கிறார். தபஸ்வாத்யாய நிரதம். ரெண்டு பேரை பத்தி சொல்றாங்க. யார் அந்த ரெண்டு பேர்னா, ஒன்று வால்மீகி பகவான், ஒன்று நாரத பகவான். ரெண்டு பேரை பத்தி சொல்றான். எப்பேற்பட்ட நாரதர் எப்பேற்பட்ட வால்மீகி பகவானுடைய சந்தேகத்தை கேள்விக்கு பதில் சொன்னார். என்ன இந்த ஸ்லோகம் என்னன்னா, வால்மீகி பகவான் ஆசிரமத்துல உட்கார்ந்துருந்தார். கவலையா உட்கார்ந்துருந்தார். அவருக்கு என்ன கவலை? 13 வயசுல பட்டத்துக்கு வந்தா மகாபெரிவா. 13வது வயசு காஞ்சிபுரத்துல பட்டத்துக்கு பீடாதிபத்தியத்துக்கு வந்தா மகாபெரிவா. 100 வயசு இருந்தா. இந்த 100 வருஷ கால கவலை பெரியவா என்ன கவலைப்பட்டா? அவரோ சன்னியாசி. அவருக்கு அப்பா கவலையா, அம்மா கவலையா, ஆத்துக்காரி கவலையா, பிள்ளைகள் கவலையா? ஆனா 100 வருஷமும் கவலைப்பட்டா. ஏன் கவலைப்பட்டான? காரியம் இருந்தது. 100 வருஷ காலம் என்ன கவலைப்பட்டா பெரியவான்னா, லோக கவலை தான். தான் கவலையே கிடையாது. தான் கவலை உண்டோ பெரியவாளுக்கு? சாதுக்களுக்கு தான் கவலையே கிடையாது. ஏன்னா அவ சுயநலமற்றவர்கள், ஆனா தன்னலம் மிக்கவர்கள். ரெண்டுத்துக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் புரியல. சுயநலமும் தன்னலமும் ஒண்ணுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. அது ரெண்டும் நேர் மாறுதலான விஷயம். மகாபெரிவா பிராத்தஸ்நானம்னா பிராத்தஸ்நானத்துக்கு போயிடுவான். பூஜை பண்றதுன்னா கரெக்டா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்ணோம், கரெக்டா பூஜை பண்ணும். ஆகாரம்னா இதுக்கெல்லாம் தன்னலம்னு பேர். என்னன்னா தனக்கு ஒரு டியூட்டி பகவான் கொடுத்துருக்கான், அதை செய்யும். அப்ப என்னன்னா, என் இஷ்டம் நான் ஆம்பளையா பிறக்கலையே, என் இஷ்டம் நான் ஸ்திரீயா பிறக்கல, என் இஷ்டத்துக்கு நான் புருஷனா பிறக்கல. அப்ப என்ன, நான் ஏதோ ஒன்று ஒரு டியூட்டி இருக்கு கொடுத்துருக்கான். நீ இந்த டியூட்டியை செய்யுந்தான உனக்கு புருஷ சரீரத்தை கொடுக்குறான். நீ இந்த டியூட்டியை செய்ய அப்படிங்கிறதுனால தானே ஸ்திரீ சரீரத்தை கொடுக்குற. யாருமே அவ இஷ்டத்துக்கு புருஷாவோ ஸ்திரீயாவோ பிறக்கல, இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறக்கல, இந்த ஆத்துல பிறக்கல, இந்த பிரதேசத்துல பிறக்கல, இந்த வர்ணத்துல பிறக்கல, இந்த ஆசிரமத்துல பிறக்கலங்கிறச்சு கொடுக்கப்பட்ட டியூட்டி. அப்ப அதை செய்யணும். அந்த கொடுக்கப்பட்ட டியூட்டியை செய்யறதுக்கு தன்னலம்னு. ஏன்னா தான்னு எனக்கு தெரியறது, நான் புருஷன்னு தெரியறது. நான் இந்த குரோபேட்டில் பாரத தேசத்தில் பிறந்திருக்கேன், குரோபேட்டில் பிறந்திருக்கேன், இந்த சாதுர்வர்ணியத்தில் பிறந்திருக்கேன், இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கேன். இந்த வேலை எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா நான் இப்படி பிறந்ததுனாலேயே, அதனால அந்த காரியத்தை நான் செய்யறேன். இதுக்கு தன்னலம்னு பேர். சுயநலம்னா என் காரியம் முக்கியம், பாக்கி பொருளாதார பற்றி எனக்கு கவலை. இதுக்குதான் சுயநலம். இது ரெண்டும் ஒரு மாதிரியே இருக்கும், ஆனா ரெண்டும் வேற வேற, என்டையர்லி டிஃபரெண்ட். என்னன்னா இவாளுக்கு என்ன கவலை? வால்மீகி பகவான் கவலையா உட்காந்துருக்க. என்ன கவலைன்னா லோக கவலை. தர்மம் எல்லாம் இப்படி போறது, யாரும் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்கிறாள, அவளை தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்ன வழி? ஏன்னா தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றதுக்கு யாருக்கும் ஆசை தானே. அதர்மம் பண்ணா சிரமப்படணும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், தர்மம் பண்ணா சௌக்கியமா இருக்கலாம்னு எல்லாருக்கும். அதுதான் துரியோதனன் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றான், கிருஷ்ணா
ஜானாமிய தர்மம் நஜமே நிவர்த்தி, ஜானாமி தர்மம் நஜமே பிரவருத்தி. கிருஷ்ணா இது தர்மம்னு தெரியுது, எனக்கு நன்னா தெரியுது இதுதான் தர்மம்னு. அவளுக்கு 5 கிராமம் கொடுக்கணும்னுங்கிறது தர்மம்னு எனக்கு தெரியுது, ஆனால் நான் தரமாட்டேன். ஒரு 5 வீடு கூட கொடுக்க மாட்டேன் நான். ஊசி குத்துற 5 இடம் கூட அவன் 5 பேருக்கு தரமாட்டேங்கிறான். ஆனா தரணம்ங்கிறது தான் தர்மம் எனக்கு தெரியுது. ஜானாமி தர்மம் நச்சமே பிரவருத்தி, எனக்கு அதுல ஈடுபாடு வரமாட்டேங்கிறது. ஜானாமி அதர்மம், எனக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்றது அதர்மம்னு ஜானாமி நன்னா தெரியறது. நச்சமே நிவர்த்தி, அதுல இருந்து என்னால விலக முடியல, நான் தரமாட்டேன்னு தான் சொல்லுவேங்க. அப்ப என்னன்னா நீதி சாஸ்திரத்துல அழகான ஒரு ஸ்லோகம், புண்ணியஸ்ய பலம் இச்சந்தி புண்ணியம் நேச்சந்தி மானவாः, பாபஸ்ய பலம் நேச்சந்தி பாபம் குர்வந்தி பிரயத்தனதः. இது ஒரு ஸ்லோகம். புண்ணியஸ்ய பலம் இச்சந்தி, புண்ணியம் பண்ணினா என்ன பலன் வேணுமோ அந்த பலன் வேணும் எனக்கு. ஆனால் புண்ணியம் ந இச்சந்தி, நான் புண்ணியம் பண்ண மாட்டேன். மானவாக பாபஸ்ய பலம் ந இச்சந்தி, பாபம் பண்ணினா என்ன என்ன அவஸ்தை வருமோ அந்த அவஸ்தையில எனக்கு ஆசை இல்லை. சரி, அதுக்காக பாபம் பண்ணாம இருக்கானோன்னு பார்த்தா பாபம் குர்வந்தி பிரயத்தனதः, சிரமப்பட்டாவது அந்த பாபத்தை பண்ணிவிடுறாங்க. அப்ப என்னன்னா இப்போ நமக்கு தெரியறது என்னன்னா இது தர்மம், ஆனா பண்ண முடியல. டெய்லி சிக வச்சுட்டா தர்மம், டெய்லி ஆத்துல இருக்கிற டயத்துல பஞ்சகச்சம் கட்டிட்டாக்கா தர்மம். இது தெரியறது நன்னா தெரியும், ஆனா முடியல. ஏன் முடியல? முடியாததுக்கு ஒன்றும் காரணம் இல்லை, ஆனா முடியல. அப்படிதானே இருக்கோம் நமக்கு. இப்போ தர்மத்துல ஈடுபடணும், ஆனா முடிய மாட்டேங்க. அப்ப என்னன்னா அதாவது ரிஷிகள் பதில் சொல்றா, அப்பா உனக்கு எல்லாம் தெரியறது, ஏன் தெரியுமா அதுல ஈடுபட முடியல? ஒன்னா நீ அந்த தர்மத்துல ஈடுபடுறதுக்கு உண்டான புண்ணியம் உன்கிட்ட இல்லை. ஏதோ ஒரு தோஷம் ஒன்று தடுக்கிறது, ஒன்ன சிக்க வச்சுக்க விடாம இல்ல கச்சம் கட்டிக்க விடாம. ஆனா கச்சம் கட்டிண்டா தான் அந்த தோஷம் போகும், ஆனா என்னால கச்சம் கட்டிக்க முடியும். அப்ப என்ன பண்றதுன்னா அதுக்குதான் ரிஷிகள் சொன்னா, அப்பா நீ உட்கார்ந்து கதை கேளு. நீ கதை கேட்க 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 உன் பாப்பம் போறது, உன் கதை கேட்க கேட்க உன் பாப்பம் போக 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 நீ தானா அந்த தர்மத்துல ஈடுபடுவ. இப்ப கதை கேட்கறது எதுக்குன்னா தர்மம் பண்றதுக்கு. கதை கேட்டா தர்மம் பண்ணுவான்னா கதை கேட்டு விஷயத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுனால அவ அந்த காரியத்துல ஈடுபட மாட்டா. ஏன்னா யாருக்கு தெரியாது கதை கேட்கிறவா யாருக்கு கச்சை கட்டிக்கணும், சிக்க வச்சுக்கணும், டெய்லி சாவர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு யாருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆனா பண்ண முடியல. கதைக்கு வந்தா பண்ண முடியும். ஏன் பண்ண முடியும்னா கதைக்கு வந்தா சந்தியாவந்தனுடைய பெருமையை சொல்லுவா. அதனால சந்தியாவந்தனத்தை பத்தி புரிஞ்சுண்டு அவன் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவாங்கிறது இல்ல. சந்தியாவந்தனத்தை பண்ண விடாத ஒரு பிரதிபந்தகம் இருக்கணும். கதை என்ன பண்ணா அந்த பிரதிபந்தகத்தை நீக்கி விடும், இவன் சந்தியாவந்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சு. கதை கேட்கறதுங்கிறது ஒரு டைம் பாஸ் கிடையாது. அவர் கதை அவர் நல்ல பாயிண்டா சொல்லுவார். சார் கதை நீங்க அவர் கதையெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லுங்க, இவரை கொஞ்சம் பசுபசுன்னு இருக்கும், இந்த கதையெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாதீங்க, நான் வரல. இப்ப இதுக்கு கிடையாது கதை கேட்க. கதை கேட்கறது இதுக்கான லௌகி இங்க உட்கார்ந்துட்டாக்க லௌகிக்கு பேசக்கூடாது. ஏன்னா என்னை விட உங்க எல்லாருக்கும் நன்னா தெரியும் லௌகி. யாருக்கு லௌகி? நான் பேப்பர் பார்க்கறது இல்லை, டெய்லி பேப்பர் பார்க்குறவாளுக்கு எவ்வளவு நன்னா லௌகிக்கு தெரியும். அதுக்கு இந்த வியாசபீட்டத்தை நான் உபயோகம் பண்ண வேண்டாம். அப்ப கதை கேட்கறதுங்கிறது எதுக்காகனா தர்மத்தில் ஈடுபடுறது. அந்த தர்மத்தில் ஈடுபட முடியுமான்னா கதை தான் அந்த பிரதிபந்தகத்தை எடுத்துன்னு போயிடுறது. அதனால நம்ம தர்மத்தில் ஈடுபடும். லோக கவலை தான் பட்டா வால்மீகி பகவான் இத்தனை ஜனங்களும் பகவத் சரணத்தை போய் அடையணும்னா தர்மத்தில் ஈடுபடணும். அவ தர்மத்தில் ஈடுபடணும்னா கதை கேட்கணும். அந்த கதை கேட்கணும்னாக்கா கதை எழுதணும். கதை எழுதணும்னா குரு முகமா நமக்கு ராமாயண உபதேசம் ஆகணும். அந்த குருநாதர் எப்போ வருவார்னு கவலைப்பட்டு வால்மீகி பகவான் உட்கார்ந்துருக்க. உட்கார்ந்து இருந்தா தபஸ்வி வால்மீகி
உட்கார்ந்துருக்க. உட்கார்ந்தா சாதுக்களுக்கு சத்துக்களுக்கு மனசுல ஏதாவது கவலை இருந்ததுன்னா பகவான் உடனே தன்னுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அனுப்பும். இதான் தெய்வம் மனுஷ ரூபேன. நமக்கு தெரியாது, யாரும் டெய்லி வந்து போயிட்டுருக்கா, திடீர்னு அன்னைக்கு வருவா, நம்ம ஏதாவது ஒரு கவலையில் உட்காந்துருக்கோம், எதையாவது சொல்லிட்டு போயிடுவான். பார்த்தா அது நமக்கு அபாடான்னு அந்த 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 ப்ராப்ளமாக அப்படியே சரி பண்ணிட்டு போயிடும். அது என்னன்னா அது பகவான் அனுப்புறான். அது மாதிரி வால்மீகி பகவான் உட்கார்ந்துருக்கார், பகவான் நாரத பகவான் அனுப்புறார். அங்கேருந்து துவைபாயனா பகவான் நாரதன்னு பாகவதத்தில் சொல்றார். யார் யாரெல்லாம் பிரம்மனிஷ்டா சொன்ன கதையை கேட்கறதுக்கு வந்தாங்கிற லிஸ்ட்டு அங்கேருந்து நாரதர் வர்றார். நாரதர் வந்தா எப்பேற்பட்ட நாரதர் வந்தார், அந்த நாரதரை கூப்பிட்டு ஆசனம் போட்டு அர்க்கியபாத்தி ஆசனியங்கள்லாம் கொடுத்து உட்காத்தி வச்சு வால்மீகி பகவான் கேள்வி கேட்டார். பரிபப்ரச்சா கேள்வி கேட்டார். என்ன கேள்வி கேட்டார் அப்படின்னா, எப்பேற்பட்ட நாரதர்கிட்ட எப்பேற்பட்ட வால்மீகி பகவான் கேள்வி கேட்டார். இதுதான் இந்த ஸ்லோகம், முதல் ஸ்லோகம். தபஸ்வாத்யாய நிரதம். தபஸ்னா ஏன சத்துவம் சுத்தி. ஏன தபசா சத்துவம் சுத்தியே. எந்த காரியத்துல நம்ம ஈடுபடுறதுனால நம்ம மனசு சுத்தமானதோ அதுக்கு தபசுன்னு. அது எந்த காரியமாக ஒருத்தருக்கும் மாறும். சில பேருக்கு சாவித்திரி காயத்ரி அப்படின்னாதான் அன்னைக்கு அப்பாடா மனசு நிம்மதியா இருக்கும், அவளுக்கு அது தபசு. சில பேருக்கு 10 பேரை உட்காந்து வச்சு சமைச்சு சாதம் போட்டாதான் அன்னைக்கு அப்பாடான்னு. இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்த்து யாருமே சாப்பிட வரலையே அப்படின்னா அபாடா. இந்த மனசு அந்தக்கரணம்னு பேர். இந்த அந்தக்கரணம் தான், அலுப்பு கிடையாது. 4 பேர் சாப்பிட இந்த மாதிரி யாரும் சாப்பிட வராமல் இருந்தால் ஃப்ரீயாக இருக்குங்கிற பாருங்க, அப்படி இல்லை. அது அலுப்புன்னு பேர். இந்த அந்தக்கரணம் சித்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க. சில பேருக்கு டெய்லி இந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் நம்ம பாடம், நம்ம அது பக்கத்தில் உள்ள கோவிலுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு அவளுக்கு அது தபசு. தபசுன்னா இதம் இன்னதுன்னு நிர்ணயம் பண்ணலை, நல்ல வேலையா. கோவிந்தராஜர், தினகர், மகேஸ்வர தீர்த்தர்னு 3 பேர் ராமாயணத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கா, உரிய வியாக்கியானம். அந்த 3 பேர்களும் தபசு அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 160 அர்த்தத்தை சொல்லியிருக்கோம். தபசுனா இது இதுன்னு 160 அர்த்தம். அப்போ என்ன ஒரே விஷயம் என்னன்னா, பகவான் ரிஷபதேவரை அவதாரம் பண்ணி பகவான் தன் வாக்குனால சொல்றான், குழந்தையில பார்த்து புத்திரகா ஏன சத்துவம். தபசுன்னா என்னன்னா தபசா ஏன தபசா சத்துவம் சுத்தே. நமக்கு மனசு நிம்மதியா இன்னைக்கு 1008 ராமநாமா சொன்னாதான் எனக்கு சரியா இருக்குன்னா அவளுக்கு அது தபசு. ஒருத்தருக்கு ஒன்று தபசு. தபசு சுவாத்தியாயம். சுவாத்தியாயம்னா வேதத்தை அவாவா என்னென்ன வேதமோ அதை அத்தியானம். இந்த வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணும். அத்தியானம் பண்ணினா போருமான்னா சொல்லி கொடுக்கும். 6 வேலை தான் பண்ணலாம் பிராமணன். அதான் ஔவையார் சொன்னார், அறுதொழில் புரிவது அந்தனர்க்கே அப்படின்னு ஔவையார் சொன்னார். 7வது தொழில் பண்ணக்கூடாது பிராமணன். 6 தான் பண்ணலாம். என்ன 6ன்னா, அத்தியனம் அத்தியாபனம். வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணலாம், வேதத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். அத்தியனம் அத்தியாபனம். யஜனம் யாஜனம். யாகம் பண்ணணும், யாகம் பண்ணி வைக்கணும். 4ஆச்சா? தானம் பிரதிகிரகம். தானம் பண்ணணும், யாராவது தானம் பண்ணா கையை வைக்கணும். இந்த 6 தான். இந்த 6 பண்ணினா தான் பிராமணன். அறுதொழில் புரிவது அந்தனர்க்கே அப்படின்னு ஔவையார் சொல்றாருன்னா. அப்ப என்னன்னா, சுவாத்தியாயம்னா வேதத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கு, மாத்தி 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 மாத்தி. பிரம்மணி சரந்தி சகா. பிரம்மச்சாரினா என்ன அப்படின்னா, கல்யாணம் ஆகாதவாளுக்கு பிரம்மச்சாரின்னு பேர் இல்லை. கல்யாணம் ஆகாதவாளுக்கு பிரம்மச்சாரின்னு ஒரு பேரா இருந்தாலும் பிரம்மத்துல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே யார் இருக்காளோ அவளுக்கு தான் பிரம்மச்சாரின்னு. அப்போ பிரம்மம்னா என்ன அப்படின்னா, பிரம்மம்னா வேதம்னு. அப்போ பாடசாலையில போய் தங்கின்றிருந்து வேதத்திலேயே வாழ்ந்தாத்தான் அந்த பையனுக்கு பிரம்மச்சாரி பேர்.
கல்யாணம் ஆகலை பூனல் போட்டாச்சு, கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னா ஸ்கூல் படிக்கிறான்னா அவனுக்கு பிரம்மச்சாரின்னு பேர் கிடையாது, அவனுக்கு பேச்சுலர்னு பேர். பிரம்மச்சாரின்னு பேர். பிரம்மணி சரதி, வேத அத்தியானம். ஆனா எல்லாருக்கும் அந்த பாக்கியம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப என்ன பண்றது? அப்ப பிராமணன்னா பிரம்மச்சாரி இல்லையா, நான் பிராமணன் இல்லை அப்படி இல்லை. உடனே சொல்றா, அப்பா ஒரு உபயுக்தமா என்ன ஒன்று ருத்ரம் சமகம் புருஷுத்தம் ஸ்ரீசுத்தம் ஏதாவது ஒரு வேதத்துல ஒரு பாகத்தையாவது பக்கத்துல உள்ள வாத்தியார்ட்டையோ அதாவது வாத்தியார்னா போய் சொல்லி ஏதாவது போய் சொல்லி ஒரு புருஷுத்தம் சொல்லு. ஆத்துல லீவு நாளில் உட்காந்துட்டு சகசிர சீருஷா குருஷா சஹசிரம் சொல்லு. உட்காந்துட்டு சொல்லு, நமோ பகவதே ருத்ராஜா நமஸ்தே ருத்ர பஞ்சமேன்னு சொல்லு உட்காந்து. அப்ப என்ன, ஏதோ உனக்கு என்ன டைம் பண்ணிக்கிறதோ போய் வேதம் வரணுமே. வாக்குல வாய் நம்ம கொடுத்துருக்கானோ, அப்ப என்ன, வாக்கே நீ முரலாய் வாயே வாழ்த்து கண்டாய் மதையானை உரி போட்டு பெய்வாய் பாம்பரை ஆத்த பரமனை வாயே வாழ்த்து கண்டாய் நாவுக்கரசர் சொல்றாருன்னு. அப்ப என்ன அப்படின்னா, அந்த கொஞ்சமாவது போய் ஒரு புருஷனுக்கும் ஒரு ஸ்ரீனுக்கும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கணும். அதுக்கும் டைம் இல்லை. சரி பரவாயில்ல, சந்தியாவந்தனம். ஏன்னா அதுல வேத மந்திரம் வருது, காயத்ரியும் சந்தசாம் வாங்கலாம். அதை குறைச்சி 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 போதேந்திரால், அப்பா டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது ராமநாமா சொல்லுடா சுவாத்தியாயம். ராமநாமாவையாவது சொல்ல, அதுதான் சுவாத்தியாயம். இந்த தபசு சுவாத்தியாயம் இது ரெண்டுத்திலையும் நிரதரான நாரதர் சொல்ற தபஸ்வாத்தியாய நிரதம். தபசு சுவாத்தியாயத்துல அப்படி நிரதரா இருக்க. வாக்விதாம்பரம், வாக்கு அடைஞ்சவர்களுக்குள்ளேயே ரொம்ப உயர்ந்தவர். அவர் மாதிரி வாக்கு அடைஞ்சவாள்ல நாரதர் மாதிரி ஒரு பெரியவர் கிடையாது. ஏன்னா வால்மீகி பகவானுக்கு அவர் தான் ராமாயணம் சொல்றார், வியாசாச்சாரியாளுக்கு அவர் தான் பாகவதம் சொல்றார். அப்ப என்ன வாக்கு எதுக்கு அப்படின்னா, வாய் எதுக்கு கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா, அப்படி ஒரு வாய் ரசம் சாதம் சாப்பிட்ட உடனே உப்பு குறைச்சல்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, இல்லை உப்பு கூடன்னு சொல்றதுக்கு. வாக்கு எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பகவன் நாமா சொல்ற. ஏன்னா நாய் ரசம் சாதத்தை சாப்பிட்டதுன்னா உப்பு இல்லைன்னு நாய்க்கு தெரியும், உப்பு ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா உப்பு போட்டிருக்குன்னு தெரியும். ஆனா அதால ராமான்னு சொல்ல முடியும். இப்போ மனுஷியால் நமக்கு தானே அந்த ஒரு 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 எப்பேற்பட்ட ஒரு கிருப பகவான் பண்ணியிருக்கான். ராமா சொல்லு, ஊமையா படைச்சிருந்தான்னா நம்ம ஊமை இல்லையான்னு ராமா சொல்லலாம். அப்ப என்ன அப்படின்னா, வாக்விதாம வாக்கு அடைஞ்சவர்களுக்குள்ளேயே சிரேஷ்டர் நாரதர். ஏன்னா அவர் தான் எல்லா பகவத்குணமும் எல்லாருக்கும் உலகம் பூரா அந்த வீணையை வச்சுட்டு போய் பகவத்குண கானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தூத்திண்டே போராததுக்கு தக்ஷன் வேற சாபம் கொடுத்துட்டான், நீ 1 மணி நேரத்துக்கு மேல ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு சாபம். அனுகிரகமேவமேனேங்கிறப்பா, எனக்கு பெரிய கிருபை, எனக்கு ஏதாவது உடம்பு முடியல, கை கால வலிக்கிறது, ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலான்னு நான் ஒரு இடத்துல உட்காந்தா சாபம் வந்து என்னை விரட்டுண்டா நான் நிறைய சத்சங்கம் போவேங்கிறார். நான் நிறைய வசனம் பண்ணுவேன், நிறைய கதை சொல்ல போவேன், மாற்றி மாற்றி போயிட்டு இருப்பேன். நான் அனுகிரகம் நினைச்சது சாபம் நினைக்கலங்கிறேன். இப்ப என்ன அப்படின்னா, இந்த வாக்கு இருக்கே எதுக்காகனா பகவத் குணத்துக்கு, பகவன் நாமாசி. வாக்விதாம்பரம் முனி புங்கவம். முனி புங்கவம், முனினா முனிவர்கள்னு நம்ம தமிழ்ல கூட சொல்றோம்னா, முனினா என்ன அப்படின்னா மனநசீலர்கள். மனசு அதேக தியானமா இருக்கும், அதுதான் முனிவர்கள். முனிவர்கள் அவர் பெரிய முனிவர் பாவர், ஒன்றும் காதில் போட்டுக்க மாட்டான். அப்படின்னா என்ன, முனிவர்னா மனநசீலன். என்ன ஆனாலும் சரி நான் பகவானை போய் அடைவேன், அதுக்கு உண்டான வேலை என்னவோ அது மாத்திரம்தான் நான் பார்ப்பேன், பாக்கி வேலை எனக்கு வேண்டான்னு அதே காரியத்தை பழி கிடக்கிறதுங்கிற எப்படியாவது சிஏ பாஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னா முனிவர்கள் வாழ்க்கை. முனிவர்கள் சிஏ பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, அதே அந்த காரியத்தையே பார்க்கறாங்க. அப்ப என்னன்னா, முனிவர்கள்னா காசாயம் கட்டிட்டு இருப்பா, பெருசா தாடி வச்சுட்டு இருப்பான்னு பிசிக்கல் அட்டையர்ல முனிவர்கள் கிடையாது. முனிவர் மனசு, இந்த மனசு மனநசீலரா அப்படியே இருப்பா. நாரதம், நாரம்னா ஞானம்னு ஒரு ஞானத்தை கொடுப்பறாங்க. நாராயணனை ததாதி இது நாரதா, நாராயணனை கொடுத்துருவாரா நாரதருக்கு நமஸ்காரம் பண்றவாரு.
நம்ம போய் நாரதருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணா, நீ எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருந்தா நாராயணனை வச்சுக்கோ அப்படின்னு அவர் கொடுத்துருவான். அப்பேற்பட்ட தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் வாக் விதாம்பரம் முனி புங்கவம் நாரதம், அந்த நாரதரை தபஸ்வி வால்மீகி பரிபப்ரச்சா, தபஸ்வியா இருக்கக்கூடிய வால்மீகி கேள்வி கேட்டார், பரிஷ்காரமான கேள்வி கேட்டார். கேள்வின்னாலே என்னன்னா, நான் கேள்வி கேட்டேன் அது பதிலே சொல்ல முடியல தெரியுமா அப்படின்னா, சாஸ்திரம் ஒன்று சொல்றது, அப்பா எதுக்கு பதில் இருக்கோ அதுக்கு தான் கேள்வின்னே பேர். நிறையா வாயில வந்துட்டு கேட்டுட்டு பதில் சொல்லணும்னாக்கா அது கேள்வியே கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு பதில் இல்லை. எதுக்கு பதில் இருக்கோ அதுக்கு தானே கேள்வின்னு பேர். பரிப பிரச்சனை சொல்லு பாப்போம் அப்படின்னா தர்மத்தை சொல்லணுங்கிற அவசியம். தர்மத்தை எப்படி கேட்கணும்னா, தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தேஜ்ஞா ஞானினா தத்துவதரிசனம். அப்ப சாதுக்கள்கிட்ட போய் எப்படி கேட்கணும்னா, அவளை பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி அவளுக்கு சேவைகள்லாம் பண்ணி, எனக்கு இது சொல்லுங்க, தர்மத்தை சொல்லுங்க, பகவானை பற்றி சொல்லுங்க, பகவத் குணத்தை சொல்லுங்கன்னு கேட்டு 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 எனக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறேன், நீங்கள் சொல்லுங்களேன்னு கேட்கணும். சேவை பண்ணணும் அவளுக்கு. தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன அப்படி கேட்டாதான் பகவத் குணம் சொல்லலாமா. இல்லைன்னா சும்மா டைம் பாஸ் கேட்குறவனுக்கு எதுக்கு சொல்லணும்? பகவத் அவ்வளவு இழப்பமா, ராமாயணம் இழப்பமா, பாகவத இழப்பமா, உயிர் இல்லையோ. அப்ப என்ன அப்படின்னா, அது ரத்தனம் தான். நீ வாரி அரிச்சாங்கிறதுக்காக எனக்கு வேண்டான்னு தூக்கி டைமண்டை தூக்கி ரோட்ல போடுறோம். ரோட்ல போட்டதுக்காக டைமண்ட் இல்லைன்னு ஆகுமோ? அது என்ன, நான் வாசல்ல ஒருத்தன் நின்றுட்டே இருப்பான், அவனுக்கு தெரியும் அந்த டைமண்ட்னா அவன் வந்து எடுத்துருப்பான், உனக்கு தெரியல. அப்ப நட்டா யாருக்கு? அப்ப என்ன, நான் வாரி இறைத்தாலும் ரத்தினமே அருமையில் அருமையான கீர்த்தனம் பாடீரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. அப்ப என்னன்னா, அது தெரிஞ்சவா அப்படி கேட்கிறவாள்கிட்ட தான் சொல்லலாம். பகவத் இவன் என்ன இப்போ எப்படி சொல்கிறான் அப்படி சொல்கிறான், இது கேட்கறதுல நானும் பிறந்த நீண்டு கதை கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன், திண்டாடிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறவன்ட்ட போய் பகவத் குணத்தை வேஸ்ட் பண்ணார். அப்போ என்னன்னா பரிபப்ரச்சை. அவர் அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்குற வால்மீகி பகவான் நாரதர்கிட்ட. இப்போ நமக்கு என்ன தோணும்னா, வால்மீகி பகவான் தான் ராமாயணம் எழுதுறார். முதல் ஸ்லோகத்திலே என்ன சொல்றார்? எழுதும் பொழுது வால்மீகி தபஸ்வியா இருக்கக்கூடிய வால்மீகி நாரதர்கிட்ட கேள்வி கேட்டார். அப்ப நமக்கு என்ன தோணும்? ராமாயணம் எழுதின வால்மீகி வேற, இவரே வால்மீகின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார்னு எழுதுறாரு, அப்ப அந்த வால்மீகி வேற அப்படின்னு தோணிடுவோம். ஆனா அப்படி இல்லை, ரெண்டு வால்மீகியும் ஒருத்தர் தான். எந்த வால்மீகி பகவான் கேள்வி கேட்டாரோ அதே வால்மீகி பகவான் தான் இந்த ஸ்லோகத்தையும் எழுதுறார். வால்மீகி கேள்வி கேட்டார் அப்படின்னு எழுதுறார். ஏன் அப்படின்னா, அவருக்கு ராமாயணம் எழுதணும்னு குரு தரிசனம் ஆன உடனேவே அந்த தான்கிறது போயிட்டான். தான்கிறது போயிட்டதுனால வால்மீகி தேர்ட் பார்ட்டி மாதிரி அவர் எழுதுறார், தன்னை தான் எழுதுறார். ஆனா அவருக்கு அந்த தான் அகங்காரம் போயிட்டு, நம்ம தான் அந்த வால்மீகி ராமாயணம் எழுத போறோமே அப்படிங்கிறதுலாம் போயிட்டாங்க. அந்த தான் அகங்காரம் மமகாரம் போனதுனால யதார்த்தமா தேர்ட் பார்ட்டி மாதிரி அவர் சொல்றாரு. எப்படி அனசூயா மாட்ட சீதா பிராட்டி சீதா கல்யாணம் சொன்னாலோ அது மாதிரி இவர் ராமாயணத்தை எழுதுறார். தபஸ்வி வால்மீகி பரிபப்ரச்சா. ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேள்வி கேட்டார்னா, ஒரு உட்காந்து வச்சு 16 குணங்கள் கொண்ட ஒரு புருஷன், உத்தம புருஷன் வேதம் சொல்றதே, அப்படி 16 குணங்கள் கொண்ட ஒருத்தர் யாராவது இருக்காளா? இருக்காருப்பா, வைகுண்டவாசி அப்படி சொல்லக்கூடாது. வைகுண்டவாசி அப்படி இருக்கான்னு தெரியுமே. மனுஷனா யாராவது இருக்கா? இருந்தாருப்பா 1662 அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது.
இப்போ நான் இந்த லோகத்தில் இருக்கணும். மனுஷ்ய ஸ்ரூயதாம் நரஹா, மனுஷியனா இருக்கணும். அஸ்மின் லோகே, பூமியில இந்த லோகத்தில் இருக்கணும். லாங்கோ சோலாங்கோன்னு நீ சொல்லக்கூடாது. சாம்பிரதம் லோக, நான் இப்போ ஆத்த விட்டு இறங்கினேன்னா அவரை போய் பார்த்துட்டு வரணும். அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரா? இந்த 16 குணங்கள் கொண்ட ஒருத்தர் இருக்காரான்னு கேட்கிறார், கேள்வி கேட்கிறார். கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திருடவ்ரதः சாரித்ரேண சகோ யுக்தः சர்வபூதேஷு கோகிதः வித்வான் அக்கஸ் அமர்த்தஸ்ச கஸ்னைகம் பிரியதர்சனः ஆத்மவான் கோஜிதக்ரோதः யுதிமான் கோனசூயகः தஸ்ய பிப்ரதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய संयुगे ஏததிச்சாம்யஹம் ஸ்ரோதும் பரம் கௌதூகலம் ஹி மே மகர்ஷே த்வம் சமர்த்தோசி ஞாதுமேவம் விதம் நரம். 16 குணங்கள் சொல்லி இது மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரா? கஹா கஹா கஹா, யார் 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 யாருன்னு கேட்க. இத்தனை குணங்களும் ராமருக்கு தான் இருக்குன்னு வால்மீகி பகவானுக்கு நன்னா தெரியுமா? ஆனா இத்தனை குணங்களையும் சொல்லி இத்தனை குணங்களும் இருக்கிறது ராமர் தானே அப்படின்னு கேட்டுவிட்டா அவர் ஆமான்னு ஆதி பெறுவார். குரு முகமா உபதேசமா இப்ப இந்த ராமாயணம் வரணும்னா யாருன்னு கேட்டாதான் அவர் ராமர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாருன்னு அவர் ஆரம்பிப்பார். அதனால குரு உபதேசமா இந்த ராமாயணம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யாரு யாரு யாருன்னு கேட்கிறார். ஏன் குரு உபதேசமா வரணும்னா, நான் வால்மீகி பகவானுக்கு நாரதர் தான் குரு. நாரதர் தான் வால்மீகி பகவானுக்கு குரு. வால்மீகி பகவானுக்கு பிரச்சேதசர்னு பேர். பிராச்சேதசமகல்மஷம் சொல்றோமே, பிராச்சேதசர்னு பேரு வால்மீகி பகவான். பிரச்சேதாஹா அப்படின்னா வருணன் அர்த்தம். இவர் இருக்காரே வருணனுடைய புள்ள. வருணனுக்கு புள்ளையா அவதாரம் பண்றார். வருண பகவான் வருணலோகத்துல கையில தூக்கி வச்சு கொஞ்சின்னு இருக்கார் பிராச்சேதசர. அந்த பக்கமா ரிஷிகள்லாம் வரா. ரிஷிகள்லாம் வந்தா பார்க்கறா. பார்த்தா என்னாச்சுன்னா இவர் ரிஷிகளுக்கு வந்தனம் பண்ணாம குழந்தையோட விளையாடிட்டு வருணன். அவ பார்த்தா, நீ தேவனா இருந்துட்டு மனுஷியன் மாதிரி இப்படி பாசம் வச்சுட்டு வந்தனம் பண்ண வேண்டி எங்களை வந்தனம் பண்ணாம குழந்தையோட விளையாடிட்டு இருக்கியே, இந்த குழந்தை உன்னை விட்டு பிரிய கடவுதுன்னு சாபம் கொடுத்து அவன் கையில பிடிச்சுட்டே இருந்தான். குழந்தை அப்படியே கீழே விட்டு அப்படியே வருணலோகத்திலேருந்து நேரம் பூமியில வரும். பூமியில இந்த திருச்சிக்கு பக்கத்துல அன்பில்னு ஒரு கிராமம், அங்கதான் வந்து விழுந்து அந்த குழந்தை. அங்க அந்த வேடுவ ராஜா ஒருத்தர் அவன் வேட்டையாடிட்டே வந்தா, அவனுக்கு குழந்தையா இல்லை. அந்த குழந்தை சத்தம் கேட்கறதேன்னு பார்த்தா இந்த குழந்தை இருக்கு. சரி, நம்ம பகவான் கொடுத்தா நம்ம குழந்தையா வச்சுருவோன்னு எடுத்துட்டு போனா பெரிய ஆளா போயிட்டார். ரத்னாகரன் பேர் வச்சார். புரிய வேடனா போயிட்டார். வழிப்பறி பண்றது எல்லாம் ஆத்துல 10 பேர் இருக்கா, எல்லாரும் சாப்பிடணும். வேட்டையில கிடைக்கிறது போற மாட்டேங்கிறது, வரவா போற மாட்டேன், வழிப்பறி பண்றது எல்லாம் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போதான் நாரத பகவான் இங்கேருந்து வர. நாரத பகவான் இங்கேருந்து வரார். வந்து என்னப்பா என்ன கையில் இருக்கிறது கூட. என் கையில் ஒன்றும் கிடையாதுப்பா, என் கையில் என்ன இருக்கு, இருக்கிறத கூட. சரி, நீ இது மாதிரி வழிப்பறி பண்றியே, இது பாப்பம் தெரியுமா உனக்கு? ஓஹோ அப்படியா, அதனால என்னப்போ குடும்பம் இருக்கு எனக்கு, நான் என்னதான் பண்றது, சம்பாதிக்க வேண்டாமா? ஏமாத்தினாதான் சம்பாதிக்க முடியும்னா ஏமாத்துறதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் விஷயம் இல்லை, வழிப்பறி பண்ணுறதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. சரி, வாஸ்தவம், நியாயம், உன் குடும்பத்துக்காக தான் நீ எல்லாம் பண்ணுற. நான் இங்கேயே நிற்கிறேன், நீ நேரம் உங்கள் ஆற்றுக்கு போ. இது மாதிரி வழிப்பறி பண்ணி கொண்டு நான் என்ன கொண்டு வரேனோ அதில் தான் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு உடித்திட்டு சௌக்கியமாக இருக்கேன். இது மாதிரி வழிப்பறி பண்ணுறதுல பாப்பம் சேர்றதுன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் என்கிட்ட.
நீங்கள் எப்போ நான் அடிச்சு பிடிங்கன்னு வர காசு வேணுங்கிறேனோ அப்போ அந்த பாபத்திலையும் பங்கெடுத்து வேளான்னு கேட்டுவா. இவர் பொதுவாக காலத்தால போனாக்கா வேட்டைக்கு சாயந்தரம் தான் வருவார். அன்னைக்கு மத்தியானமே வந்துட்டார். ஆத்து மாமி பார்க்குறா, என்ன இவர் மத்தியானமே வந்துட்டார், இன்னைக்கு உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா? இவர் போய் கேட்குறாரு, இது மாதிரி பாபத்துலேயும் நீங்கள் பங்கு எடுத்து வேணாம். அதெல்லாம் எப்படி குடும்பத்தை நானாக உங்ககிட்ட கேட்டேன்னு விட்டாங்க. நான் உங்ககிட்ட ஏசி கேட்டேனா, ஃப்ளைட்டு கேட்டேனா, காரு கேட்டேனா? அது பாபத்துலலாம் பங்கெடுத்துக்க முடியுமா? பணம் தான் வேணும், பாபம் வேண்டான்ட்டா. அவர் கண்ணு திறந்துருச்சு. சே, இப்படி நன்றி இல்லாதவாளுக்கு உழைச்சுன்னு இருப்பாங்க அப்படின்னு நேரம் திரும்பி நாரதர்கிட்ட வந்தேன். நான் என்ன பண்ணுறது, நான் ஒருத்தர் பாபம் மாத்திரம் எனக்கா, பணம்லாம் அவளுங்க. அப்படிதானே லோகமே அப்படிதானே இருக்கு. அப்போ என்ன அவாவா ஜாகிரதை படுத்திக்கணும்னு வால்மீகி பகவான் கதையை கேட்டால் என்ன அவாவா ஜாகிரதை மாட்டேன்னு விட்டு ஆடணும்னு அழறாரு. நீ கவலைப்படாத, உன பாபம் இருக்கா, போகிறதுக்கு நான் வழிச்சேன். இங்கே வா, குடும்பத்தை கிரகம் அந்த ஹித்வாத்வ பாதம் கிரகம் அந்த கூபம், அதெல்லாம் அந்த அப்பா அம்மா ஆத்துக்காரி புள்ளை விட்டு ஒழிச்சு கட்டல. அப்பப்போ அது இந்த பாசிங் கிளவுடு மாதிரி மனுஷ சுபாவத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாசங்கள் அப்பப்போ வரும். நீ அதை பாராட்டாத, அது பாட்டு வந்துட்டு போயிட்டான். அது கொஞ்சம் வரும், 2 நாள் இருக்கும், போயிடும். அதை பற்றி கவலை. நீ எப்பவும் ஜில் ஜில்லுன்னு இருக்கணும்னா பகவான் சத்சங்கத்துக்கு குருநாதர் சத்சங்கிறத எப்பவும் ஜில் ஜில்லுன்னு இருக்கலாம். எது இருந்தாலும் டோல் கேப்னு இருக்கலாம். அழறவா கூட உட்காந்தா அழறலாம், சிரிக்கிறவா கூட உட்காந்தா சிரிச்சிக்க. நீ இங்கே வா, நான் உனக்கு வழி சொல்கிறேன், பாபம் போகிறதுக்கு வழி சொல்கிறேன், இங்கே வா உட்காரு அப்படின்னு வால்மீகி ரத்னாகரனை கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சார் நாரதன். அது என்னது? மரம். இது என்னது? காடு தானே, வேட்டையாடுற காடு. இது ஒரு மரம், அது ஒரு மரம். சரி, ரைட்டோ. இந்த மரத்தை கூப்பிடு. மரத்தை கூப்பிடுன்னா மரத்தை எப்படி கூப்பிடுறது? மரமே அப்படின்னு தானே கூப்பிடணும். மரத்தை மரமேன்னு கூப்பிடணுங்கிற சம்ஸ்காரம் கூட இல்லையா அவருக்கு? அவர் மரத்தை மரா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். ராகவன்னு பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம எப்படி கூப்பிடுவோம்? ராகவனேன்னு கூப்பிட மாட்டோம், ராகவா அப்படின்னு தானே கூப்பிடுவோம். கேசவன்னு பேர் இருந்ததுன்னா கேசவா, மாதவன்னு பேர் இருந்தா மாதவா அப்படி தானே கூப்பிடுவோம். அது மாதிரி இவர் மரம்னு பேரு, அதை கூப்பிடுனா மராங்கிறார். நாரதர் சொன்னார், நீ இங்கே உட்கார். வால்மீகி உல்டா ஜாப்புன்னா ராமச்சரிதமானஸ்ல துளசிதாசன் உல்டாவா சொன்னார். இந்த உல்டாவா சொன்னா பலன் உண்டா அப்படின்னா இதுதான் சொன்னா, பகவன் நாமா எப்படி சொன்னாலும் பாருங்க. கோவில் உற்சவங்கள்லாம் சுவாமி புறப்பாடு நடக்கும், தீவட்டியை பிடிச்சிட்டு போவோம். ஒரு 10 நிமிஷம் பிடிச்சிட்டு போவான். அப்புறம் அப்படியே கீழே கீழே கவுப்பான், அந்த தீவட்டியை கமுத்துவான். கமுத்தினா ஒருத்தன் அங்கேருந்து வந்து நல்லா 2 முட்டை எண்ணெய் விடுவான், திருப்பி நிமித்தி பிடிச்சிடுவான், தீவட்டி போகும். தீவட்டி கமுத்தி பிடிக்கிறானோன்னா எண்ணெய் விடுறதுக்கு, கமுத்தி பிடிக்கிறாங்கிறதுக்காக நெருப்பு கீழே எரியுது, வேலை தானே. அப்போ ஒரு தரித்திரம் அது வீணா போற ஆத்துல வீணா போற எண்ணெயெல்லாம் கொண்டு போய் கோவில்ல கொடுத்து, அந்த வீணா போன எண்ணெய் 2 முட்டை குடிச்சிட்டு எரியிற தீவட்டி நெருப்புக்கே கபுத்தினா மேல போய் எரியிற சக்தி இருக்கும் பொழுது பகவான் நாமாக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கு. அப்ப என்ன அப்படின்னா, இது ஸ்லோகம் ஹேரணமேவா என்ன எப்படி சொன்னா, வைகுண்ட நாம கிரகம்ங்கிறது அகஹரம். இது ஒண்ணு எப்படி சொன்னாலும் பகவன் நாமாவுக்கு பலன் பகவன் நாமா தான். அது திரும்பி கொண்ட தீவட்டி கவுத்திர நெருப்பு மேலே எறிகிற மாதிரி அது திரும்பின்னு இருக்கும். இவரை விட்டு அவர் நாரதர் சொன்ன, நீங்க உட்கார், அந்த நீ எழுந்துக்க கூடாது. அந்த 2 மரமும் உன் பக்கத்துல எழுந்து நடந்து வர வரைக்கும் கூப்பிட்டு இருக்கு. நான் நடக்குமா? எங்கேயாவது வர நடக்குமா? அண்ணா வால்மீகி பகவானுக்கு நாரதர் தான் குரு. அவர் சொன்னார், ஏன் நான் கண்ணை திறந்துட்டாருன்னா வரலாம் காப்பாற்ற மாட்டான்னு தெரிஞ்சு போயிட்டு. அப்போ என்ன, நீ என்ன சொல்கிறோ கேட்குறேங்க. உட்கார்ந்தார், 2 மரத்தையும் மாற்றி மாற்றி கூப்பிட்றாரு, ராம 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 ராமன்னு அது திரும்பிட்டு. ஏன் அப்படின்னா, இது சிவானந்த நகரியில் ஆச்சாரியால் சொல்றார், ஓ சசிவது உபவாராசி வசதின்னா. இவர் எங்கப்பா இருக்கார், இவர் எப்படி இருக்காருன்னா சந்திரன் மாதிரி அழகா இருக்காரு. சசிவது
சந்திரன் மாதிரி அழகா இருக்கார். எங்க இருக்க அட்ரஸ் எங்கன்னா கடலோரத்துல இருக்கார். உபவாராசி வசதின்னு சசிவதி சந்திரன் மாதிரி அழகா இருக்கார். எங்க இருக்க? சமுத்திரக்கரையில இருக்கார். சசிவது உபவாராசி வசதின்னாலா பரமேஸ்வரன் 2 சிவநாமா சொல்லிட்டானேன்னு அவனை காப்பாற்ற போயிட்டான். ஏன்னா சசிவது அதுல சிவன் வந்துருது. சசி வது அது 2 சேர்றதுனால சசிவது இதுல ஒரு சிவ வந்துருது. உபவாராசி வசதி அதுல ஒரு சிவ வந்து அதனால 2 சிவநாமா சொல்லிட்டானேவோ அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் கணக்கு எடுத்துக்கிறான். ஏன்னா பகவநாமா அப்படி பண்ணுவோம். ஒரு வேடன் இருந்தா பிரஹராஹரே திவாதே பண்டிதபதாக்கியஜி திபாலிதோ பவதா சிவபாகி தீவதோகம் ஸ்ருதோனகிம் துவாம் கதம் நபால்யஸ்தே. ஒரு வேடன் இருந்தா அவன் சாக கிடக்கான். அவன் புள்ள அங்கேருந்து வந்தான். அப்பா நீங்க போறேல எனக்கு என்ன பண்றது தெரியலையே, நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்? அவன் சொன்னான் பிரஹர சம்ஹர ஆஹரன்னா. பிரஹர புடி இப்படி காட்டுல போ, இதான் முயல் முள்ள முன்றே ஏதாவது ஒன்று ஒரு பிரஹர புடி, சம்ஹர கொல்லு, ஆஹர சாகு அப்படின்னா. யமதூதால் வந்தா அவனை கூட்டின்னு போறதுக்கு யமதூதால் போய் நந்திகேஸ்வரர் வந்துட்டாதான் அவனை சிவபதத்துக்கு ஐசின்னு போட்டு. ஏன்னா புடி கொல்லு சாப்பிடுன்னு சொன்னவனுக்கு சிவபதமா அப்படின்னா பிர சம் ஆ இது 3த்துக்கும் உபசர்க்கம்னு பேரு. அந்த உபசர்க்கத்தை நீக்கி விட்டாரா பரமேஸ்வரன். அவன் சாகும் பொழுது 3 தடவை ஹரஹர ஹரான்னு பிரஹர சம்ஹர ஆஹர. அவன் சாகும் பொழுது பாவம் 3 தடவை ஹரஹர ஹரான்னு அவன் சிவபதத்துக்கு போயிட்டான். அப்ப பகவன் நாம என்ன பண்ணாது? அவன் என்ன நாமத்து நாம் பிரபாவம் ராமானுடா நம்ம விஷயமான மௌலி மகாதேவானுடா மௌலி சங்குட்டர துவனிங்கிற பகவத்பாத ஆச்சாரியா இவன் என்னெல்லாம் பண்றான் அப்படின்னு சித்திரகுப்தன் கணக்கு எடுத்துட்டே இருக்கானோ. நம்மளை பத்தி ஒருத்தரையும் பத்தி சித்திரகுப்தன் கணக்கு இருக்கிறாரோ. மகாதேவான்னுடா அந்த மகாதேவான்னு சொல்ற நாமும் சித்திரகுப்தன் தலையில போய் கொட்டுறதான். அவன் மகாதேவான்னு சொல்லிட்டா இனி அவன் கணக்கை நீ வச்சுக்காத, நாங்க பார்த்துக்கிறோங்க. மௌலி சங்குட்டரத்வனிங்கிற பகவன் நாமா என்ன பண்ணாது? இவர் உட்கார்ந்து மராம ராம 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 ராமன்னு ஆயிடுது. பார்த்தா அவர் உட்கார்ந்து உண்டே இருக்கார். தியான மக்னரா போயிட்டார், ராம நாம மக்னரா போயிட்டார். ராம தியானே சதா மக்னம்னா ராமானந்த தீர்த்த சுவாமிகள் ஒரு மகாத்மா இருந்தார். இப்ப ரீசெண்டா அவருடைய சமாதி கச்சபேஸ்வரர் கோவில் உபனிஷத் பிரம்மேந்திரான் சமாதியில தான் அவர் சமாதியும் இருக்கு. எங்க மாமனாருடைய பூர்வாசிரம அப்பாவை ராமானந்த தீர்த்த சுவாமிகள் ராம தியானே சதா மக்னம்னா ராமர் தான் அவருக்கு உத்திராஜத்துக்கு போயிட்டாரு சன்னியாசத்தை வாங்கி. அது மாதிரி இவர் ராம நாமத்துல மக்னமா போயிட்டார். போனா சரீரம் தெரியல, பிரஜை தெரியல, அப்படி இருக்குமான்னு கேட்கக்கூடாது. டிவி சினிமா பார்க்கும்போது அப்படி ஆயிடுறது வரணும். கால் வலி தெரியல, கை வலி தெரியல, உட்காந்து ஆளு பார்த்துட்டு இருக்கா சார். அவங்க என்ன அப்ப ராமநாம என்ன பண்ணாது? அவன் உட்காந்து அப்படி உட்காந்துட்டா புத்து கட்டிடுச்சு. எறும்பு அசையாம உட்காந்துட்டு இருக்காரு. பல வருஷம் ஆயிடுச்சு. எறும்பு புத்து கட்டிடுச்சு. எறும்பு புத்துக்கு வல்மீகம்னு பேரு சமஸ்கிருதத்துல. நாரதர் அங்கேருந்து போனார். வருணன் புள்ளதானே வருண் கீழே உழுதாருன்னு வருணன் போய் உன் பிள்ளை எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும். எங்க இருக்கு சொல்லுங்க. நாரத பகவானே சொல்லுங்க, எங்க இருக்கான்னு சொல்லுங்க, இங்க வா, அந்த புத்து உள்ளதா. நம்மளா இருந்தா ஐயோ புத்து கட்டிட்டு அழுவோம். தேவன் ஒன்னும் அவன் வருணன் ஒன்னும் தேவனால அப்படி கை காமிச்சா மரம் ஒட்டுறது புத்து கரையாது. புத்து கரைஞ்சா பிராணன்ல தங்குமா, எலும்புல தங்குமா பிராணன். எலும்பு இருந்தா போறோம் உயிர் இருக்கும். அப்படிலாம் ஆகுமான்னு கேட்கக்கூடாது. இன்னைக்கே அப்படித்தானே ரமண பகவான எலி பெருச்சாலின்னா தொடைய புதறி இருக்கு. ஆனா அவர் பாட்டு பாத்தாளி லிங்கத்துல உட்காந்து ஜெபம் நின்று இருந்தாரோ ரமண பகவான். ஒரு தரித்திரம்
ஒரு 10,000 ரூபா கொடுத்தா ஒரு இன்ஜெக்ஷனு ஒரு வெண்டிலேட்டர் வைக்கிறான், உயிர் தங்கிறது சார் இன்னைக்கு ஐசியூவில். சார் பரவாயில்ல, சீக்கிரம் வர சொல்லுங்க, அது வரைக்கும் வெண்டிலேட்டரில் இருக்கட்டும், நீங்கள் எல்லாரையும் வர சொல்லேன்னா அப்புறம் நான் எடுத்துட்டு கொடுத்துட்றேங்கிறான். ஒரு தரித்திர மருந்துக்கு உள்ள சக்தி கூட பகவான் நாமாக இருக்கார். அவர் பொழியிற அவர் வருண நாரதர் எழுந்து வாங்குறார், புஷ்டாங்கனா எழுந்து வந்துட்டார். வால்மீகி பகவான் புஷ்டியா எழுந்து வர பிரதட்சர்மின் நமஸ்காரம் பண்ணார். அது என்ன? அப்ப வால்மீகி பகவானுக்கு நாரதர் குரு, ராமராம உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு விட்டா. அந்த நீ ஆசிரமம் போட்டு நிற்காரு, சமயத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு வருணனுக்கிட்ட பிள்ளைய ஒப்படைச்சிட்டு ரிஷியா போயிட்டார். ஏன்னா அப்படிலாம் ஆக முடியுமானா, மனுஷியால இருந்தா அப்படிலாம் ஆக முடியாது. வருண பகவானோட பிராச்சேத சர்வனும் அவர் ரிஷியா போயிட்டார். தேவர்கள்லாம் ரிஷியினுடைய பிள்ளைகள் தானே. கஷ்யபருக்கும் அதிதி அம்மாவுக்கும் பிறந்தவள் தான் தேவர்கள். கஷ்யப பிரஜாபதிக்கும் திதி அம்மாவுக்கும் பிறந்தவள் தான் ஆசிரம். ரிஷியனுடைய புள்ள தேவனா ஆளான்னா தேவனுடைய புள்ள ரிஷி ஆளாமே. நம்மளால எதுவும் ஆக முடியாது. மனுஷன் அவெல்லாம் அப்ப எப்படி இருப்பா ஆறா, நம்ம எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்க மாட்டேங்கிறோம்னா. நீ ஆசிரமத்தை போட்டுட்டு நான் சமயத்துக்கு வரேன்னா சமயத்துக்கு வந்துட்டாரு. வந்த உடனே இவர் கேட்கிறார், 16 குணங்கள் கொண்ட ஒருத்தர் இருக்காரா அப்படின்னு இந்த வால்மீகி பகவான் நாரத பகவான்கிட்ட கேட்கிறார். அப்பா அப்படி ஒருத்தர் இருக்காருப்பா, ராமச்சந்திரமூர்த்தின்னு பேரு, அவருக்கு பட்டாபிஷேக சம்பாரங்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்றாருன்னு சம்ஷேபமா ராமாயணத்தை சொல்றார். மேல நாளைக்கு 7 மணி. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் சத்குரு சுவாமினஹ இந்திரே சுவாமினஹ. ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய